السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ وارث پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانیت ٹی وی۔ سیالکوٹ سے لندن تک کا غیر قانونی سفر، ساجد چیمہ کی حقیقی داستان، قسط نمبر 4۔ اب آگے کی کہانی خود ساجد چیمہ کی زبانی۔ میں نے اگر زندگی میں کوئی کام مشکل کیا ہے تو شاید وہ لندن کا غیر قانونی سفر تو ہرگز نہیں، بلکہ اپنی حقیقی ماں سے زیادہ خیال رکھنے والی چچی اماں فاطمہ کا زیور چرا کر کیا۔ جس طرح میں نے یہ چوری کی، اس پر ساری عمر اماں فاطمہ سے سامنا نہیں کر سکتا، لیکن تب میں مجبور تھا۔ خیر، میں کیونکہ اماں فاطمہ کے پاس رہتا تھا تو اس کی تمام تر جائیداد اور اشیاء میری نظر میں تھی۔ زیورات کا وہ گہرے نیلے رنگ کا ڈبہ میں نے سینکڑوں بار دیکھا تھا۔ اماں فاطمہ کے بقول اس میں 15 تولے زیور تھا جو اس نے میری دلہن کے لیے رکھا تھا۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کر وہ زیور چرایا اور اپنے لنگوٹیے یار احسن کے حوالے کیا۔ اس نے اگلے ہی دن مجھے ڈیرے سے لیا اور ہم سیدھا سیالکوٹ جا پہنچے۔ جگہ جگہ وہ زیور لے کے ہم پھرتے رہے اور بڑی مشکل کے بعد کوڑیوں کے داموں ہم نے وہ زیور بیچا۔ جی ہاں، کوڑیوں کے داموں، یعنی 15 تولے زیور صرف 8 لاکھ روپے میں۔ صرف 8 لاکھ روپے میں، جی ہاں، صرف 8 لاکھ روپے میں۔ اس کے بعد ہم سیدھا پاسپورٹ دفتر گئے اور سیٹھ ہیرا کی ہدایت کے مطابق ارجنٹ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا اور فوراً گھر واپس آ گئے۔ اب صرف ایک خوف تھا کہ پاسپورٹ آنے سے پہلے اماں فاطمہ کو زیورات کی خبر نہ ہو جائے۔ آخرکار وہ 7 دن اللہ اللہ کر کے بیت گئے، نہ اماں فاطمہ نے زیورات کی خبر لی اور نہ کوئی اور نوبت آئی۔ ہم نے 8ویں دن بالآخر پاسپورٹ وصول کر لیا۔ اب ہم نے بذریعہ فون سیٹھ ہیرا سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بہت اچھی خبر سنائی کہ تمہارے پاسپورٹ پر بہت جلد دبئی کا ویزا لگوا دیا جائے گا، تم سیدھا میرے پاس پہنچو اور اپنا پاسپورٹ اور چند ضروری کاغذات میرے حوالے کرو۔ سیٹھ ہیرا نے بتایا کہ باقی کے 4 لڑکوں نے بھی پیسے جمع کرا دیے ہیں۔ ہم نے سوئمنگ پول پر جانے کے بہانے اگلے دن ایک ٹیکسی کرائے پر لی اور سیدھا سیٹھ ہیرا کے پاس لاہور پہنچ گئے۔ اس نے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا اور پیسے وصول کر لیے، 7 لاکھ روپے۔ اس نے پاسپورٹ رکھ لیا اور مجھے کچھ دیگر کاغذات جو اس نے منگوائے تھے دینے کا کہا، وہ بھی میں نے اس کے حوالے کر دیے اور ہم سیدھا گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر پھر ایک وہم بار بار ذہن میں آتا رہا کہ ویزا آنے تک کہیں اماں فاطمہ کو زیورات کی خبر نہ ہو جائے۔ 10 دن صبر آزما، میں ساری زندگی ان 10 دنوں کی بے چینی نہیں بھول سکتا۔ ہر وقت یہی کھٹکا تھا کہ اماں فاطمہ بھی ٹرنک کھولے گی اور ابھی واویلا مچ جائے گا کہ میرے زیور چوری ہو گئے۔ خیر، یہ 10 دن بھی گزر گئے اور اماں فاطمہ نے زیورات کی کوئی خبر نہ لی۔ اسی ایک شام میں ڈیرے پر گڑ والی چائے پی رہا تھا کہ ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ السلام علیکم ساجد، میں سیٹھ ہیرا بات کر رہا ہوں، تمہارا دبئی کا ویزا لگ کر آ گیا ہے، 3 دن بعد شام 4 بجے لاہور ایئرپورٹ پر ملاقات ہوگی، اور ہاں، اس نمبر کے علاوہ کسی اور نمبر سے رابطہ نہ کرنا، اب سے میرا یہی نمبر ہوگا۔ اس کال کے بعد میرا پورے کا پورا بدن کانپ اٹھا، ایک انجانا سا خوف میرے بدن میں دوڑ گیا۔ کیا میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا؟ نہیں، لندن جانا ہے، یورپ میں جانا ہے، گوریوں کے دیس میں، اتنا سا رسک تو بنتا ہے۔ اب یہ مرحلہ آیا کہ میں ایئرپورٹ پر لاہور اکیلا جاؤں یا احسن کو ساتھ لے جاؤں۔ تاہم مجھے اکیلا جانا تھا تاکہ احسن پر میرے گھر والوں کو شک نہ جائے۔ سیٹھ ہیرا کا نمبر ملایا، اس نے 4 بجے مذکورہ جگہ پہنچنے کا کہا۔ میں وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا اور سیٹھ ہیرا بھی 4 مزید لڑکوں کے ہمراہ مجھے وہاں ملا۔
तुम्हारी PIA की फ्लाइट से बुकिंग हो चुकी है। अभी शाम 8 बजे हम दुबई रवाना हो जाएंगे। और हाँ, किसी से किसी किस्म की कोई बात न करना। सेठ हीरा ने इस बात पर जोर दिया। ये मेरा पहला फिजाई सफ़र था। हम त्यारे में बैठे और फिर चंद घंटों बाद एक अलग ही दुनिया में जा पहुंचे। दुबई, अय्याशी का अड्डा। ये एयरपोर्ट देखकर सख्त हैरत हुई कि आखिर हमारा वतन इतना पीछे क्यों है। इस एयरपोर्ट के इंतजामात लाहौर से 1000 दर्जा बेहतर थे। अब हम एक नहीं 6 थे, 4 मजीद लड़के, मैं और सेठ हीरा। ताहम हम आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। कुछ देर के बाद सेठ हीरा हमारे पास आया और कहने लगा, अलल सुबह तुम्हें दुबई से त्राब्लस यानी लीबिया पहुंचा दिया जाएगा। ये रही तुम्हारी टिकटें और अपने अपने पासपोर्ट अपने पास रखो। वहाँ एयरपोर्ट पर अब्दुल्ला यासीनी नाम का एक शख्स तुमसे मिलने आएगा। ये रहा उसका नंबर, अपनी अपनी जेब में इसका नंबर महफूज कर लो। और हाँ, मैं कुछ दिन के बाद लीबिया पहुंचूंगा। वहाँ से एक साथ लंदन जाएंगे। अल्लाह हाफिज। और इसके बाद सेठ हीरा हमेशा के लिए हमारी नज़रों से गायब हो गया। हमने एयरपोर्ट इंतज़ामिया के डेस्क से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि त्राब्लस की फ़्लाइट को अभी 6 घंटे बाकी हैं। ताहम इतना एहसान उन्होंने ज़रूर किया कि हमारे वीज़े चेक करने के बाद बताया कि आपकी टिकटें और वीज़े असली हैं। हम वक्त गुजारने के लिए टीवी देखने लगे। मैं चूँकि चाय का आदी था, मुझे चाय की सख्त तलब तब हुई जब मैंने गोरी रंगत की एक स्मार्ट लड़की को चाय पीते हुए देखा। मैं हिम्मत करके उसके पास गया। वो कुछ गुनगुना रही थी। उसने बताया कि वो फिलिपाइन की रहने वाली है और उसका नाम जेनिफर है और वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक ब्रिटिश चैरिटी हॉस्पिटल में काम करती है। वो 1 घंटे बाद दुबई से बर्लिन के लिए रवाना होने वाली थी। मैं एक अनपढ़ आदमी था, ताहम अंग्रेजी थोड़ी बहुत ज़रूर समझता था, मगर उस नर्स ने इतनी आसान लफ्ज़ों में मुझसे बात की कि मैं सब कुछ समझ गया। बर्लिन यानी जर्मनी। मैं दिल में हंसा। ए हसीना, एक दिन ज़रूर तुमसे मुलाकात होगी। हाँ, मैं लंदन से स्पेशल तुम्हें मिलने के लिए क्रिश्चियन चैरिटी हॉस्पिटल बर्लिन ज़रूर आऊँगा। खैर, अल्लाह अल्लाह करके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। दुबई से हम बाआसानी लीबिया के दारुल सल्तनत त्राब्लस पहुँच गए। इधर पहुँचकर एहसास हुआ कि लाहौर का एयरपोर्ट तो लाख दर्जे बेहतर था। इस एयरपोर्ट पर तो AC तक काम नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि हमारी किसी किस्म की ना तो कोई चेकिंग की गई और ना ही हमारे पासपोर्ट तक देखे गए। अब्दुल्ला यासीनी नाम का वो एजेंट हमें एयरपोर्ट से आसानी बाहर निकाल ले आया। उसने हमसे मुखातिब होते हुए उर्दू में कहा, ये त्राब्लस है। कभी ये दुनिया का शानदार तरीन शहर था और ये एयरपोर्ट तो मिसाली था। अफ्रीका का सबसे अमीर मुल्क लीबिया। और फिर ये हुआ कि हमने अमेरिका और यूरोप के कहने पर अपने मोहसिन को मार डाला। जी, हमने अपने हाथों से गला घोंट दिया इस सल्तनत के हीरो का, कर्नल मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी। वो हमारा हीरो था, मैं उसको आज भी हीरो मानता हूँ। खैर, ये बड़ी तवील बहस है, इस पर मैं तुमसे क्या बात करूँ कि तुम तो अजनबी हो। खैर, आज हमारा ये हाल है। देख लिया ना तुमने? उसने हमारी तरफ देखा। ये बहुत खतरनाक शहर है, किसी भी तरफ से हमला हो सकता है। हाँ, तुम महफूज नहीं हो और जहाँ तुमने ठहरना है उस जगह से बाहर बिल्कुल ना निकलना। तुम्हें किसी भी वक्त अगवा कर लिया जाएगा और तुम्हारे घर वाले लाखों रुपए भर के भी तुम्हें आज़ाद नहीं करा सकेंगे। उसने लीबिया का वो नक्शा खींचा कि हमारी रूह तक कांप उठी। हाँ, अलबत्ता तुम मेरे साथ रहो तो महफूज हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। किस्त नंबर 5 शुरू होगी कुछ ही दिन के बाद। अब हम देखेंगे क्या त्राब्लस के इस खतरनाक शहर से लंदन का सफ़र कैसे तय किया जाता है। क्या समंदर के जरिए लंदन ले जाया जाएगा? क्या त्राब्लस से बाआसानी लंदन की टिकटें और वीज़े लगवा लिए जाएंगे? और हाँ, ये सेठ हीरा कहाँ गया? क्या ये दोबारा कभी मिलेगा? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे किस्त नंबर 5 में। मेरे साथ रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और
بیل کو ضرور پریس کر دیجئے۔ میں آپ کا ہوسٹ وارث پاکستانی۔ پاکستان زندہ باد۔